Namaste Nrishimhaya Praladadayine Hiranyakashipu Vakshapasilatam Kanakalaye Ito Nrishinga Parato Nrishinga Yato Yamitato Nrishinga Bahir Nrishinga Ridaye Nrishinga Nrishinga Madim Sharanam Prabhaje. You can find these verses in the Chaitanya Charitamrita. Мы можем встретить эти стихи в читании Чаритамриты. They're quoted, I believe, from the Nrисимха Purana. Насколько я помню, эта цитата взята из Нрисимха Пурана. And Lord Chaitanya used to recite these verses. И Господь Чайтанья достаточно часто воспевал эти стихи, повторял их. Whenever he was entering the Jagannath temple at the Singadwara gate, Каждый раз, когда он заходил в Джаганнатхпури через Нрисимха Гhat, ворота Нрисимхи. No, Singadwara. Сингадвара. Well, I suppose it is Nrисимхадвара, you can say. Да, я немножко оговорился. Махарадж говорит, что да, наверное, их можно назвать Нрисимха. Because there's a deity of Lord Nrsimha, as Lord Chaitanya was going up the steps into the temple, there was a deity of Lord Nrsimha on the left side. Потому что, когда Господь Чайтанья поднимался по лестнице, чтобы войти в храм, слева от него там было божество Нрисимхи. And he used to offer his obeisances and recite these verses. И обычно он как раз приносил свои почтительные поклоны и повторял вот эти стихи. Tavakara kama varena kama adbhuta sringam dalita hiranyakashiputam bringam keshavadrita narahari rupa jai jagadisha hare jai jagadisha hare jai jagadisha hare. This is one of the verses from the Das Avatar Stotra of Jayadev Goswami. Это один из стихов из Das Avatar Stotra Jayadev Goswami. So we sing them together. Мы поем эти две части вместе. Because Srila Prabhupada actually told the devotees to do that. Потому что такого было наставление Шрилапады преданным. In 1967, в 1967 году, shortly after they had opened the temple in San Francisco, вскоре после того, как они преданные открыли храм в Сан-Франциско, in Haight-Ashbury, which was the hippie center, это было в местности, которая являлась центром хиппи. Srila Prabhupada had a heart attack. У Шрилы Прабхупады случился сердечный приступ. He was very ill and thought could be have to leave. Он был очень болен и даже думал о том, что, возможно, ему придется покинуть эту планету. Преданные спросили его, что они смогут для него сделать. И Шрилапада сказал им, что надо поставить на алтарь изображение Нрисимхадева и вот воспевать эти стихи. So they were chanting. There were only two centers then, New York and Los Angeles. На тот момент было всего. New York and San Francisco. На тот момент всего было два центра открыто в Нью-Йорке и в Сан-Франциско. They were chanting 24 hours. И преданные воспевали эти стихи 24 часа в сутки. Hare Krishna and these verses. Они воспевали мантру Харе Кришна и в том числе эту молитву Нрисимхадеву. And then Srila Prabhupada decided to go back to Vrindavan. Тогда Шрилапада решил вернуться во Вриндаван. And he spent about 6 months there. И примерно 6 месяцев он провел там. And in the warm climate, in a familiar environment of Vrindavan, his health became much better. И в этом теплом климате, в такой привычной ему знакомой атмосфере Вриндавана, его здоровье поправилось. And then he again returned to USA. И тогда он снова вернулся в США. And continued his preaching activities. И продолжил свою проповедническую деятельность. And as we know, the movement grew very rapidly. И, как мы знаем, после этого движение очень сильно выросло. Many centers were opened in North America and Canada. В Северной Америке, в Канаде было открыто много центров. And then Prabhupada sent disciples to Europe. Потом Прабхупада отправил своих учеников в Европу. Where they developed the movement in England and Germany. И они стали развивать движение в Англии и Германии. Then after that, Srila Prabhupada took many disciples to India. После этого Шрилапада взял большое количество своих учеников в Индию. And began the ISKCON activities there. И начал деятельность ИСККОН и там тоже. So, anyway, since that time, the
the worship of Lord Nrsimhadev has always continued in all the ISKCON temples. Как бы то ни было, именно с того времени во всех храмах ИСККОН началось поклонение Нрисимхадеву. So all the temples have a picture of Lord Nrsimhadev on the altar. Во всех храмах есть изображение Нрисимхадева на алтарях. Some of the temples even have deities, as you have here. А некоторые храмы даже имеют божество Нрисимхадева, как вы здесь, в Самаре. In Mayapur, of course, there's a very powerful deity of Nrsimhadev. Конечно же, в Майяпуре есть очень могущественное божество Нрисимхадева. And after the Aratic ceremonies, we always chant these prayers to Lord Nrsimhadev. И после церемонии Арити мы всегда поем вот эти молитвы, обращаясь к Нрисимхадеву. For the protection of the devotees and the movement. Мы просим о защите преданных и самого движения. Because there are many demonic persons in the world in Kali Yuga. Поскольку в Кали-юге в мире существует очень много демонических личностей, And the demons, as we know, they like to give difficulties to the devotees. и как мы знаем, демоны любят создавать трудности для преданных. As we find in this particular story from the Srimad Bhagavatam, Canto 7. Как мы можем это увидеть в Шримад Бхагаватам, в 7-й песне, вот в этой истории. The story of Prahlad Maharaj and the appearance of Lord Nrsimhadev. Это история о Прабхаве Махараджа и о появлении Нрисимхадева. It is said that Srila Prabhupada gave more lectures on this part of the Srimad Bhagavatam than any other part. Говорится, что Шрила Прабхупада в своих лекциях больше всего говорил именно об этой части Шримад Бхагаватам, чем об остальных. So this story begins long ago. Эта история начинается давным-давно. When the 4 Kumaras, firstborn sons of Brahma, wanted to enter Vaikuntha. Когда самые первые сыновья Брахмы, 4 кумаров, захотели попасть на Вайкунтху. Lord Brahma is the first-born living entity in the universe. He is Swayambhu, coming from the lotus flower atop the navel of Prabhavishnu. Господь Брахма является первым живым существом во Вселенной, и его зовут Сваямбху. Он появился из лотоса, который вырос из пупа Гардхадакашая Вишну. And his responsibility was to create the planetary systems and all the different species of life. И его задачей было создать все планетные системы и все живые формы, все формы жизни. The 4 Kumars were his firstborn sons. И первыми его сыновьями явились 4 кумаров. And he wanted them to assist him. Он хотел, чтобы они ему помогали. By marrying and producing offspring. Чтобы они создали семьи и производили потомство. But they were not inclined. They wanted to focus on practicing austerities and spiritual practices. Но они не хотели этим заниматься. Они предпочитали заниматься различными аскезами и духовными практиками. And Lord Brahma was angry, and Rudra Shiva appeared from his forehead. Господь Брахма очень сильно разозлился, и из его лба вышел Рудра. But nevertheless, these Kumaras, they were very determined. Как бы то ни было, эти кумары были очень решительны. They were great mystic yogis. Они были великими мистиками, йогами. They were Brahman realized. Они осознавали Брахман. And by their mystic power, they kept their bodies like small children. И силой своей мистической силой они поддерживали свое состояние тел в виде маленьких мальчиков. So they would not be pressured further to enter family life. Чтобы на них не оказывалось давление, чтобы они создавали семьи и жили семейной жизнью. They heard the glories of Lord Vishnu and became very inquisitive to have his darshan. Они услышали о славе Господа Вишну, и им очень захотелось получить его даршан. So they set out for Vaikuntha.
Поэтому они направились к Вайкунтхе. At the gate of Vaikuntha, the two gatekeepers, Jai and Vijay, stopped them. У ворот Вайкунтхи их оставило двое стражников, Джай и Виджай. You're just small children, you're not qualified to enter here. Они сказали: вы всего лишь маленькие дети, у вас нет достаточной квалификации, чтобы заходить сюда. The Kumaras were very displeased. Кумары очень расстроились. They said, your consciousness is similar to persons in the material world. Они очень были недовольны, они сказали: ваше сознание такое же, как у сознания у людей в материальном мире. People just judge each other externally on the basis of the body. Где люди судят друг от друга просто по внешним признакам, по телу. Therefore, better you go to the material world. Поэтому сказали: поэтому вам лучше отправиться в материальный мир. So they cursed them to fall into the material world. И они прокляли их, чтобы они пали в материальный мир. The gatekeepers were very shocked. Стражники у ворот были просто шокированы. And at that time, Lord Vishnu himself came to the gates of Vaikuntha. И в этот момент Господь Вишну сам появился у ворот Вайкунтхи. And said to the Kumaras, you are most welcome, please come inside. И сказал кумарам: мы очень рады вам здесь, пожалуйста, проходите внутрь. Because you are Brahmanas. Потому что вы брахманы. At that time, seeing the Lord and smelling the aroma from the tulsi leaves on the Lord's feet, the Kumaras became pure devotees of the Lord. В этот момент, увидев Господа и вдохнув аромат с листьев тулости на его лотосных стопах, 4 кумаров стали чистыми преданными Господа. And the Lord said, I would not hesitate to cut off my arm if it would be pleasing to you, to the Brahmanas. И Господь сказал: я даже не замедлю, чтобы отрезать свою собственную руку, если это принесет удовлетворение вам, брахманы. So he showed his great love for Brahmanas and Vaishnavas. Таким образом, он проявил свою величайшую любовь к брахманам и вайшнавам. The gatekeepers were very apologetic. Стражники очень сильно извинялись. But the Lord said the curse has already been pronounced. Но Господь сказал, что проклятие уже произнесено. But you can choose 3 births as demons or 7 births as devotees. Но Господь сказал: вы можете выбирать, либо 3 рождения вы примете как демоны, либо 7 рождений как преданные. And they decided to take 3 births as demons. И они предпочли 3 раза родиться в виде демонов. One reason given is that they could return more quickly to Vaikuntha. Одна причина, говорится, заключается в том, что таким образом они могли бы быстрее вернуться на Вайкунтху. But another reason, which Vishwanath Chakravarti explains, Но другая причина, которую объясняет Вишванатх Чакраварти Прабху, is that the Lord sometimes likes to fight. заключается в том, что Господу иногда нравится сражаться. But in Vaikuntha, there is no one to fight with. Но на Вайкунтхе сражаться не с кем. Everyone is a devotee. Все преданы. Demons cannot enter there. Демонам туда вход воспрещен. So these gatekeepers had a desire to satisfy the Lord by fighting with Him. Поэтому у этих стражников было желание удовлетворить Господа, сражаясь с Ним. And in order to do that, they had to take birth as demons in the material world. И чтобы сделать это, им нужно было принять рождение в виде демонов в материальном мире. Not small demons like we find nowadays. И не таких мелких демонюк, которых мы видим сейчас, в наше время. But the most powerful demons in the history of the universe. Но самых могущественных демонов в истории Вселенной. And they were so powerful, they were able to create great havoc. И они были настолько могущественные, что могли создавать величайший хаос во Вселенной. So first they took birth as Hiranyaksha and Hiranyakashipu. В первый раз они приняли рождение как Хираньякша и Хираньякашипу. Hiranyaksha was killed by Lord Varaha. И Хираньякша был убит Господом Варахой.
So they were so powerful, the Lord himself had to appear to defeat them because the demigods could not defeat them. То есть они были настолько могущественны, что Господу самому приходилось в материальный мир, чтобы сразить их, потому что полубоги не могли это сделать. Hiranyaksha knocked the earth out of its orbit into the Garbhodak ocean. Хираньякша снял Землю с ее орбиты и спрятал ее в океане Гарбхадака. And diving into the ocean, he challenged Varuna, the demigod of the waters. И, нырнув в океан, он бросил вызов Варуне, богу океана. But Varuna said, "I'm too old. I cannot fight with you." Но Варуна сказал: "О, я слишком стар, я не смогу с тобой сражаться." Soon you will meet the person who will defeat you. Вскоре ты встретишься с личностью, которая тебя сразит. So with great eagerness, Hiranyaksha sought out Lord Varaha, who at that time was lifting the earth back into its proper И position. в этот момент Хираньякша с огромной радостью увидел, как Господь Вараха на своих клыках выносит землю из вод океана. So he challenged him. И он бросил ему вызов. An amphibious beast, he said. Он сказал: "Ты животное амфибия." So the Lord didn't pay too much attention. He calmly, put the earth back in his position. Господь не обратил на него никакого внимания, он просто поместил землю на то место, на котором она должна находиться. And then he turned to face the demons. И тогда он уже повернулся, чтобы встретиться с демоном лицом к лицу. So there's a great fight, and ultimately the Lord defeated him. Была жестокая схватка, и в конце концов Господь победил его. So his brother Hiranyakashipu was very angry with Vishnu because of this. Брат Хираньякши, Хираньякашипу, был очень зол на Вишну из-за всего этого. And he thought that actually Vishnu is afraid of me. He's hiding in everybody's heart. И он подумал: на самом деле Вишну меня боится, раз он прячется в сердцах живых существ. And he wanted to become immortal, so that he could defeat Vishnu. И он захотел стать бессмертным, чтобы у него была возможность победить Вишну. So he performed many austerities, standing on the tips of his toes for 125 years. Он совершал много аскез. Например, он стоял на кончиках своих больших пальцев в течение 125 лет. And the ants formed an anthill around his body and ate all the flesh from his body. Муравьи создали за это время на нем муравейник и съели всю его плоть. But by mystic power, he was maintaining his life airs and his soul within that skeleton. Но мистическими силами он поддерживал свой жизненный воздух и душу внутри этого скелета. So that even when he moved, touched his feet on the ground, it was creating tremors in the heavenly planets. Когда он даже ступал по земле, это создавало сотрясение райских планет. So the demigods requested Lord Brahma, please pacify him. И тогда полубоги попросили Господа Брахму, пожалуйста, чтобы он его как-то умиротворил, успокоил. So Brahma came and he asked Hiranyakashipu, stop please these horrible austerities. What benedictions would you like? Тогда Господь Брахма явился перед Хираньякашипу и сказал: пожалуйста, прекрати свои аскезы, какое благословение ты хочешь. So he says, I want to become immortal. И тогда ему Хираньякашипу сказал: я хочу стать бессмертным. Brahma said, I cannot do it. I cannot give that benediction. I'm not immortal myself. Брахма сказал: я не могу дать тебе такое благословение, потому что я сам не являюсь бессмертным. Then, thinking himself very intelligent, the demon began to ask for different kinds of benedictions. И тогда, поскольку Хираньякашипу думал, что он очень-очень умный, он начал просить разного рода благословения. Grant me benediction, I will not be killed in the day or the night. Он сказал: дай мне благословение, что меня не убьют ни днем, ни ночью. That's all right. Он сказал: хорошо. Grant me benediction, I will not be killed in the land or the sea or the air. Дай мне благословение, что меня не убьют ни на земле, ни в воздухе, ни в море. Okay. Хорошо. Grant me benediction that I will not be killed by any man or any demigod. Дай мне благословение, что меня не убьет ни один, ни человек, ни полубог. Or any kind of weapon. Никаким видом оружия меня не убьют. So in this way, and not
he asked for various benedictions, and Lord Brahma granted them, and then he thought, I have become immortal, no one can kill me. Таким образом, Хираньякашипу просил разного рода благословения, Господь Брахма все ему это дал, и Хираньякашипу начал думать, что ну все, теперь я бессмертный. So Hiranyakashipu, he wanted to have a son. Хираньякашипу хотел иметь сына. But Narad Muni understood this. Нарада Муни это понял. And at the time when of conception, Narada Muni had taken the form of a bird. И в момент зачатия Нарада Муни принял форму птицы. And was singing Krishna, Krishna. И пел Кришна, Кришна. But you know, Hiranyakashipu was absorbed in conceiving the child. Even though this agitated him, he conceived the child. Но Хираньякашипу был слишком занят своим делом, вот, и несмотря на то, что это немножко его беспокоило, он тем не менее зачал ребенка. And so, because the name of Krishna was being sung at that time, the child that appeared in the womb of Hiranyakashipu's wife was a great devotee. И поскольку в этот момент во время зачатия звучало имя Кришны, то в лоне жены Хираньякашипу был зачат великий и преданный Господу. Then Hiranyakashipu went away to perform some other austerities. После этого Хираньякашипу отправился совершать другие аскезы. And the demigods, thinking that this child would be a great demon like his father, arrested the wife of Hiranyakashipu. Тогда полубоги, думая, что этот сын Хираньякашипу тоже превратится в такую же страшную демонюгу, они этого мать с ребенком как бы украли. And they wanted to kill the child. Они схватили ее и хотели убить ребенка. But Narada Muni, knowing the situation, forbade them. Но, зная эту ситуацию, Нарада Муни им запретил это делать. And took that lady to his ashram. И отвез жену Хираньякашипу в свой ашрам. And there he was giving discourses on Krishna consciousness. И там он вел с ней беседы на тему сознания Кришны. So Hiranyakashipu's wife was listening, but you know, she became forgetful later. Жена Хираньякашипу все это слушала, но потом забыла. But the child in the womb was also listening. Но ребенок в ее чреве также слушал. Very attentively. Очень внимательно. So when he came out of the womb, he was already a self-realized soul. И когда он вышел из ее чрева, он уже был осознавший себя душой. Prahlad Maharaj. So the father came back, and when the child grew a little, then he sent him to the Gurukula. Отец вернулся, и когда ребенок подрос, отец отправил его в Гурукулу. And there he was supposed to learn all kinds of materialistic subjects. И там он должен был изучать разного рода материалистические предметы изучения. But being very advanced in spiritual life, Prahlad began to instruct his school friends about Krishna consciousness. Но поскольку в тот момент он уже был очень продвинут в духовном плане, то Прабхават Махарадж начал давать наставления в духовной науке своим одноклассникам. And they would chant the holy names of Krishna together. И вместе они воспевали святые имена Кришны. And he told them, my dear friends, human life is very rare. И он говорил, дорогие друзья, человеческая жизнь это очень редкая форма. Therefore, one should begin to practice Krishna consciousness from the very beginning of life. Поэтому каждый должен практиковать сознание Кришны с самого начала своей жизни. So Srila Prabhupada liked to lecture on that topic and to cite the importance of practicing Krishna consciousness from the earliest stage of life. Шрила Прабхупада очень любил рассказывать об этом в своих лекциях и подчеркивал важность духовной практики, практики сознания Кришны с самого раннего начала своей жизни. And that therefore the parents should be in Krishna consciousness when they want to produce a child. Поэтому, когда родители хотят произвести на свет ребенка, они должны быть в сознании Кришны. There is a verse in the Bhagavatam
which states that one should not become a guru or a husband or a father or a worshipable demigod if he cannot deliver his offspring from the cycle of birth and death. В Шримад-Бхагаватам говорится, что живое существо не должно становиться ни духовным учителем, ни отцом, ни могущественным полубогом, ни мужем, если он не сможет вернуть своих подопечных, вызволить своих подопечных из круга рождения и смертей в этом материальном мире. And Prabhupada said, therefore we also opening gurukulas so that the devotees can send their children for good training in Krishna consciousness. Поэтому Шрила Прабхупада говорил, мы поэтому и открываем гурукулы, чтобы преданные могли отправлять туда своих детей, чтобы они могли получать, обретать сознание Кришны. Anyway, when Hiranyakashipu heard the news of Prahlad's activities, he was very disturbed. Как бы то ни было, когда Хираньякашипу узнал о том, чем занимается Прахлада Махарадж, он испытал очень сильное беспокойство. And he called the teachers. What are you teaching him? Он вызвал его учителей и говорит: вы чему моего ребенка учите там? Where has he learned this nonsense? Откуда он узнал всю эту чушь? And the teacher said, no, we don't know where he learned all this. We're teaching him the proper subjects as you desire. Учителя говорят: мы не знаем, откуда он все это взял, мы учим его тем предметам, которым надо, вот всему тому, чего ты хотел, чтобы мы его научили. So again, Prahlad was sent to school, but again the same thing happened. He was teaching his school friends about Krishna. Прахлада Махараджа отправили обратно в школу, но произошло то же самое, он опять начал обучать своих одноклассников сознанию Кришны. And his father became very angry. Его отец очень разозлился. And he called Prahlad. Он вызвал к себе Прахладу. What is this nonsense that you're teaching your friends? Что это за чушь, которую ты учишь своих друзей? Спросил он. Prahlad was unafraid. He said, Vishnu is the supreme Lord. Прахлада не испугался, он говорит: ну, ты знаешь, Вишну — это Верховный Господь. We should always chant his name and glorify him. Мы всегда должны воспевать его святое имя, прославлять его. So this was too much for Hiranyakashipu. Это уже было слишком для Хираньякашипу. That Prahlad, his dear son, was glorifying Vishnu, his arch enemy. Что его дорогой сын Прахлада прославляет его архиврага Вишну. So he decided, it's too much. I have to get rid of this child. Он подумал: нет, это слишком, я должен избавиться от этого ребенка. And as we know, he tried to kill Prahlad by various means. И как мы знаем, он пытался убить Прахлада разными способами. But the Lord always protected him. Но Господь всегда его защищал. Tried to throw him in a pot of boiling ghee. Он попытался его бросить в чан с кипящим ghee. No effect. Безрезультатно. Threw him off the cliff, from a high cliff onto sharp rocks below. Бросали его с высокой горы прямо на острые скалы. Lord protected him. Господь его защитил. Threw him under the feet of maddened elephants. Бросали его под ноги обезумевшим слонам. Again, the Lord protected him. Снова Господь его защитил. Threw him into a pit of venomous snakes. Бросали его в яму с ядовитыми змеями. Again, no problem for Prahlad. Опять никаких проблем. He simply relied on the Lord and chanted the holy names of the Lord. Он просто предавался Господу и воспевал святые имена. He said he attained perfection in that way simply by smaranam, by remembering the Lord in all circumstances. Говорится, что он обрел совершенство просто за счет смараном, за счет того, что он памятовал о Господе во всех обстоятельствах. So Hiranyakashipu was such a powerful demon. He actually defeated Indra and occupied the throne of Indra. А Хираньякашипу, он был таким могущественным демоном, он даже победил Индру и занял его небесный трон. So how could this small boy defy him in this way? Он думал, как вот этот маленький мальчик может не дать мне сделать то, что я хочу сделать с ним. And he asked Prahlad, where do you get your power from? И он спросил Прахладу: откуда ты берешь свою силу? From the same place as you, father. Он говорит: из того же места, что и ты, дорогой отец. Where is that? Он говорит: и где оно, это место?
From Lord Vishnu. Он говорит, от Господа Вишну. And where is Lord Vishnu? Он говорит, а где Господь Вишну? He is all-pervading, He's in everyone's heart and He's in every atom. Он всепроникающий, Он пребывает в каждом живом существе и в каждом атоме. So Hiranyakashipu said, I don't believe you. Хираньяшипу сказал, я тебе не верю. Is he in the pillar here? Он говорит, вот в этой колонне он есть? Yes, the Father, yes. Он сказал, Прабхава сказал, да, отец. So Hiranyakashipu took his sword and smashed the pillar. Хираньяшипу достал свой меч и разбил древесге этой And at колонны. that time the Lord appeared in the most amazing form. И в этот момент Господь явился в своей наиболее изумительной, удивительной форме. Nrисимха, half man and half lion. Нрисимха, получеловек, полулев. As mentioned here in the 7th canto, chapter 8. Как здесь говорится в 7-й песне Шримад Бхагаватам, 8 главе, To prove that the statement of his servant Prahlad Maharaj was substantial, чтобы доказать, что свидетельство его преданного Прахлада Махараджа соответствовало истине, in other words, to prove that the Supreme Lord is present everywhere, even within the pillar of an assembly hall, иными словами, доказать, что Господь всепроникающий и пребывает везде, в том числе и даже в колонне, в тронном зале, the Supreme Personality of Godhead, Hari, exhibited a wonderful form never seen before. Верховный Господь явил изумительную форму, которую до этого никто не видел. The form was neither that of a man nor that of a lion. Это была форма ни человека и ни льва. Thus the Lord appeared in his wonderful form in the assembly hall. Таким образом, Господь явился в своей удивительной форме в зале собраний. And then the Lord proceeded to grasp Hiranyakashipu. Тогда Господь схватил Хираньяшипу, And Hiranyakashipu was amazed. What is this creature, half man and half lion? Хираньяшипу был удивлен, что это за создание такое, получеловек, полулев. Hiranyakashipu studied the form of the Lord, trying to decide who the form of Nrsimha before him was. Studied, yeah. Хираньяшипу изучал формы Господа, и он пытался понять, что же это за форма такая перед ним. The Lord's form was extremely fearsome because of his angry eyes, which resembled molten gold. Форма Господа была ужасающая. Его глаза были похожи на расплавленное золото. His shining mane, which expanded the dimensions of his fearful face. Его ужасающие когти, которые торчали из его больших кулаков. His deadly teeth. Его смертоносные зубы. And his razor-sharp tongue, which moved about like a dueling sword. И его острый язык, который двигался как меч, которым фехтуют. His ears were erect and motionless. Его уши стояли торчком и не двигались. And his nostrils and gaping mouth appeared like caves of a mountain. А его ноздри и рот были похожи на пещеры в горе. His jaws parted fearfully. Его челюсти открывались и закрывались ужасающим образом. And his entire body touched the sky. И все его тело касалось неба. His neck was short and thick. Его шея была короткой и толстой. His chest broad. Его грудь была широкой. His waist thin. Талия тонкой. And the hairs on his body as white as the rays of the moon. А волоски на его теле были белыми, как луна. His arms, which resembled flanks of soldiers, spread in all directions as he killed the demons, rogues, and atheists with his conch shell, disc, club lotus, and other natural weapons. Руки Господа, похожие на фаланги воинов, распространялись во все стороны и уничтожали всяких негодяев, ублюдков и прочую нечисть во всех сторонах света. При помощи его палицы, диска и раковины. Hiranyakashipu thought to himself, Хираньяшипу подумал про себя.
Lord Vishnu, who possesses great mystic power, has made this plan to kill me. Господь Вишну, который обладает великими мистическими силами, придумал этот план, чтобы уничтожить меня. But what is the use of such an attempt? Но зачем такая попытка? Неужели что-то получится из этого? Who can fight with me? Кто может сражаться со мной? Thinking like this and taking up his club, Hiranyakashipu attacked the Lord like an elephant. Думая таким образом, Хираньякашипу схватил свою палицу и атаковал Господа как слон. Just as a small insect falls forcefully into a fire, Так же, как маленькое насекомое направляется в огонь и прыгает туда, and the insignificant creature becomes invisible. и вот эти незначительные живые существа становятся невидимыми, When Hiranyakashipu attacked the Lord who was full of effulgence, таким образом Хираньякашипу атаковал Господа, который был полон сияния, Hiranyakashipu became invisible. Хираньякашипу стал невидим. This is not at all astonishing, for the Lord is always situated in pure goodness. Это неудивительно, потому что Господь всегда пребывает в чистой благости. So then there was a battle, a great battle. Потом было великое сражение. Just to have some fun, the Lord played with him. Просто чтобы развлекаться, Господь немножко с ним сражался, поиграл. Sometimes it seemed Hiranyakashipu was getting the upper hand. И иногда даже казалось, как будто бы Хираньякашипу вот берет вверх. And the demigods also, they were frightened. И полубоги, они тоже так были напуганы. They were encouraging the Lord, please defeat him, defeat him. Они всячески поддерживали с криками Господа: давай, побеждай его, давай. So finally, as a snake captures a mouse, и наконец, так же как змея хватает мышь, or Garuda captures a very venomous snake, или как Гаруда хватает очень ядовитую змею, Lord Nrисимха captured Hiranyakashipu, Господь Нрисимха схватил Хираньякашипу, who could not be pierced even by the thunderbolt of King Indra, которого не могли пронзить даже молнии Индры. So then Lord Nrисимха placed the demon on his lap. Потом Господь Нрисимха положил демона себе на колени. And in the doorway of the assembly hall, the Lord very easily tore the demon to pieces with the nails of his hand. И, разместившись в дверном проеме зала собраний, Господь с легкостью разорвал демона на куски при помощи своих острых когтей. И повесил кишки Хираньякашипу вокруг своей шеи, как гирлянду. So in this way, he maintained the benedictions of Brahma. Таким образом, он сдержал благословение, данное Хираньякашипу Господом Брахмой. The demon was killed not in the land or the sea or the sky, but on the lap of the Lord. То есть демон был уничтожен ни в небе, ни на земле, ни в море, он был убит на коленях Господа. Not in the daytime or the nighttime, but just at the juncture, at the sandhya, dusk. Это произошло ни днем, ни ночью, это произошло в сумерки. Not inside or outside, but in the doorway. Это произошло ни снаружи, ни внутри, это произошло в дверном проеме. Not by any, man or demigod, but by the Lord Himself. Это совершил не какой-то человек, не демон, не полубог, это совершил сам Господь. So Lord Nrисимха, He is anger of the Lord personified. Господь Нрисимха является олицетворенным гневом Господа. He was roaring in great anger. И в величайшем гневе он рычал, издавал рев. So all the demigods were very frightened. Все полубоги были крайне напуганы. They didn't know how to pacify the Lord. Они не знали, как же успокоить Господа, умиротворить его. So Lord Brahma, he said, look to Prahlad, he said, it's your father, you should pacify him. Тогда Господь Брахма сказал Прахладе Махараджу: ну вот смотри, это твой отец, вот иди его и успокаивай. So Prahlad was unafraid. Прахлад не был напуган. And he went forward. Он выступил вперед. And he prayed to the Lord, please bless me that I can glorify you nicely. И он попросил Господа благословить его, чтобы он смог его должным образом прославить. And then he pronounced
many beautiful prayers to the Lord. И потом он произнес много прекрасных молитв, обращенных к And the Господу. Lord became pacified, very peaceful, И тогда Господь стал умиротворен, and took Prahlad on his lap, взял Прохлада себе на колени, just like the deity here is of Prahlad Nrисимха. так же как в Самарском храме божество Прабхавишну Симхадев. Very fortunate to have this nice deity of the Lord and his devotee here. Вам очень повезло, что у вас здесь такое замечательное божество с его преданным. So, Lord Nrsimhadev, he asked Prahlad, what benediction would you like? И тогда Господь спросил Прабхаваду Махараджу, какое благословение ты хочешь? And Prahlad said, for myself, I don't require any benediction. И Прабхавада сказал, для себя мне не нужно никакого благословения. I am your devotee, and that's all I desire, to be able to serve you. Я твой преданный, и все, чего я хочу, это служить тебе. If you desire, please give me some service. Если ты желаешь, пожалуйста, дай мне какое-нибудь служение. But please forgive my father Но, пожалуйста, прости моего отца for his offenses. за его оскорбление. And I'm concerned about all the conditioned souls suffering in the material world. Меня беспокоят все те обусловленные души, которые страдают в материальном мире. Please deliver them. Пожалуйста, освободи их. So in this way he showed his Vaishnava compassion for the fallen souls. Таким образом, Прабхавада Махарадж проявил свое сострадание ко всем падшим обусловленным душам в материальном мире. This is another point that Prabhupada focuses on a lot in his lectures. Это еще один момент, который Шрила Прабхупада очень часто озвучивал в своих лекциях. That the Vaishnavas, they are paradukha dukhi, they are full of compassion for the suffering living entities in the material world. Что вайшнавы исполнены сострадания ко всем обусловленным падшим душам в материальном мире. So, yes, these are the important points that he stresses from this past time of Prahlad and Nrsimhadev. Именно вот эти вот моменты Шрилапада всегда подчеркивал, рассказывая вот эту историю о Прабхаваде Махараджи и Нрисимхадеве. That one should practice Krishna consciousness from the beginning of life. Что человек должен практиковать сознание Кришны с самого начала своей жизни. That a Vaishnava is always merciful to the fallen souls. Что вайшнавы всегда очень милостивы к обусловленным душам. And the Lord is always the protector of his devotees. И что Господь всегда защищает своих преданных. Shri Shri Prahlad Nrsimha ki jai. Shri Shri Nrsimha Chaturdashi ki jai. Samaveta Bhaktivinoda ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Nittai Gaur Premanandi. Hare Krishna.